अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वक़ाल अल मालिक उतूनी बिही फलम्मा जाअहुर रसूल क़ाल अर्जि इला रब्बिक फ़स्अलहु मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्तअना अयदियहुन्न इन्न रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान दे हवाले नाल ये साडी 49वीं मजलिस है, यानी इस तो पहले 48 मजलिसां साडियां हो गईयां वा और उन्हां 48 मजलिसां दे विच असी सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा यूसुफ दी आयत नंबर 49, ये आयत नंबर 49 जिहड़ी है ना, ये 11वें सुपारे दे विच आउंदी है और सॉरी 11वें नहीं 12वें सुपारे दे विच आउंदी है। और 12वें सुपारे दा बस ये समझ लो कि कोई 2-3 आयतां पिछे ये है। ये वैसे सूलन तो असी वो अज असल साथ पढ़ना 12वें सुपारे दा, पर तो 2-3 आयतां जिहड़ियां ये छड्ड दित्तियां सी पिछे ना। इस वास्ते इत्थों असी जिहड़ा ना वो हुण आगाज करन लगे हां। और ये आयत नंबर 50 वा, यानी 49 तक असी पिछे पढ़ लिया सी ते अज जिहड़ा ना वो ये अपनी 50वीं मजलिस दे विच ते आयत नंबर सूरा यूसुफ दी भी 50 ही है जिहदे तो शुरू करन लगे हां। यही मैं हुण पढ़ी है। अच्छा, आगाज दे विच मैं एक जिहड़ा ना वो थोड़ा जिहा इस हवाले नाल गुफ्तगू कर लवां। वो ये है कि ये सूरा यूसुफ दे विच बहुत सारे सबक है, लेकिन एक सबक अहम जिहदे ते साडी तवज्जो रहनी चाहिदी है, वो ये है कि ये सानू सबक ये दिंदी है कि अल्लाह ताला ने इंसान नू इस दुनिया ते पैदा किया है और इस दुनिया दे उत्ते रहना सहना, ओदी हिफाजत, ओ हर तरह दी ओदी रोजी, ओदी सेहत, जेड़े भी ओदे मामलात है ना, इहदे वास्ते अल्लाह ताला ने इंसान नू एक इलम दिता है और उस इलम दा नाम है इल्मुल अस्मा। और ओदा तज़करा सूरा बकरा दे 2-3 ते 4 चौथे रुकू च अल्लाह ताला ने फरमा दिता है। वो जिथे फरिश्तियां नू सजदा करन दा हुक्म दिता ना, उत्थे फरमाया कि व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा। अल्लाह ने आदम नू हर तरह दे चीज़ां दे नाम सिखा दिते। और फिर वो जेड़े मतलब चीज़ां सी ना, वो उन्हां नू फरिश्तियां दे सामने लिआंदा गया ते फरिश्ते जेड़े सी वो उन्हां बारे नहीं जानदे सी। अच्छा, फरिश्तियां ने जिस चीज़ दे विच अपने आप नू आदम तो ज़्यादा समझिया, वो की सी? कालू व नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ये वो चीज़ है कि अल्लाह ताला दी तस्बीह
ਜ਼ਿਕਰ, ਅਜ਼ਕਾਰ, ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹਜ, ਜ਼ਕਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਆਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਕੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਨਾ ਬੀਵੀ ਦੇ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਦੇ ਮਸਾਇਲ, ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਟੇਸਟੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਆ ਦਿਸ ਪੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਮੁਰਤਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਵਾਇਦ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰਗਬਤ ਕਰਦਾ ਖੁਦ ਬਖੁਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਲਮ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਇਲਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਈ ਤਰੱਕੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਿਹਤ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਰਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰਦੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਫਾ ਖਤਰਾ, ਔਰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੌਕੀਅਤ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਉਹ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਾਇਮ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਇਲਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹਨੁ ਨੁਸੱਬਿਹੁ ਬਿਹਮਦਿਕ व नुक़द्दिसु लक को बैठ के ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਹਿਫਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ। ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹਯਾਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੰਗੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ, ਜੰਗੀ ਇਲਮ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਦर्रे ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਠਾਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦर्रा ਹੀ ਸਬਬ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਖੰਦਕ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਫਲ ਬਹੁਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖੰਦਕ ਖੋਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਬત્ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਮ ਵਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਰਕੂ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਇਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। फरमाया फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी इस इलम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਬੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਉਸ ਇਲਮ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ। ਜੰਗ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਸਲਨ ਮਸਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਲਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤਾਬੇ ਰਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਖਲੀਫਾ ਨਾ ਅਵਾਮ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ यानी चीज़ है। और दूसरी एक सूरा बनी इसराइल दी एक आयत है जिहदे 36 नंबर आयत है सूरा बनी इसराइल दी, जिहदे अल्लाह ताला ने फरमाया वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। कोई काम ऐदा ना करो जिहड़ा तुहाडी मतलब है कि अकल समझ शऊर फहम तुहानू इसे वास्ते दिता गया, ये वरतोगे ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਮਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ कि उन्हें कुरान और सुन्नत दे ताबे जिंदगी गुजारनी है, लेकिन जिंदगी गुजारनी है अकल समझ शऊर दे नाल, और वो इल्मुल असमा जिहड़ा अल्लाह ताला ने पोटेंशियली इंसान दे रखिया अंदर रखिया है ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल करदियां होया। अच्छा हुण ये है कि कदी ਉਹ बिल्कुल अकलो समझ शऊर दे नाल देखभाल के कुरान सुन्नत दी रोशनी दे विच एक काम करदा है, लेकिन इस दे बावजूद उन्होंने नाकामी हो जाती है। और बाज़ औकात कोई शख्स जिहड़ा वो कुरान और सुन्नत तो हट के काम करदा, सरकशी करदा, गलत काम करदा, लेकिन उन्होंने अपने मकसद च कामयाबी हो जाती है। ये जिहड़ी नाकामी हुई है ना एक ऐसे शख्स नूं जिहड़ा कुरान और सुन्नत दे ताबे इल्मुल असमा नूं इस्तेमाल करके जिंदगी गुजार रहा, उन्होंने जिहड़ी नाकामी हुई है ना, अगर उस सही मानिया दे विच इल्मुल असमा नूं इस्तेमाल करके और कुरान और सुन्नत दे वही दे ताबे शरीयत दे ताबे अमल कर रहा,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਮਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਮਲ 'ਚ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨ ਜਾਨਬ ਅੱਲਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु सलाम परेशान ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਸ਼ ਹੈ, ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖੜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो लिहाजा बस ठीक है, एक वो चीज़ है कि ये ठीक नहीं होया, मगर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹੈਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅਮਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਾਨ और सुन्नत ਦੇ ਤਾਬੇ ਸਹੀ ਰੁਖ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਜਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰਚੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਕਲ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਈ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਦਾ ਗਲਤ ਅਮਲ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलातु सलाम ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਸਰ, ਔਰ ਮਿਸਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕਤਦਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ख्वाब ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ख्वाब ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵਾਲਿਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ख्वाब ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਹਸਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਸਦ ਤੋਂ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलातु सलाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलातु सलाम ਦਾ ਅਮਲ ਤੇ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलातु सलाम ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਹਫਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलातु सलाम ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ?
ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸੂਬਾ ਕਿਹਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ? ਅੱਲਾ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਸੀ, ਉਹ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਉਹ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਸ ਗਾਇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ, ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਸਰਕਸ਼ੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਬਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਅਮਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਮੁਹਾਸਬੇ 'ਚ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਅਗਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖ ਲਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਭਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम नाकाम हो गए। वो कामयाब नहीं हो सके बेटे का तहफ़्फ़ुज़ करने वास्ते। और इसे तरह अगे हर कोई अपना अपने हिसाब नाल काम कर रहा। काफले वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं कढ़ के लैके जा रहा, तो उन्हां दा अपना मकसद है। अगों अजीज़ मिस्र दा अपना ख्याल है, उहदी बीवी दा अपना ख्याल है, बादशाह दा अपना है। बादशाह नूं ख्वाब आ गया, बादशाह दे अपने मसाइल है और यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुंच गए उतों तक। ये सबक है दीन दा काम करने वालियां वास्ते। ठीक है, वक्ती तौर पर साडे अंदर मायूसी पैदा हो जाती है, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं होती। और बड़ जज्बे नाल फिर देखो कित्थे कमी है, कित्थे कोताही है। तुसी देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर च बैठे हुए हैं। कोई कह सकता कि 8 साल बाद मक्का फतह होना। खंदक खोद के अपना दफा कर रहा है। कोई कह सकता कि 3 साल बाद मक्का फतह होना। फिर यह है
ਕਿ ਸਨ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹदैबिया ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੱਕਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ? ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਿਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਰ ਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਾਹ ਭਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਤਵੀਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਤਮਹੀਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ख्वाब ਪੁੱਛੇ ਸੀ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ख्वाब ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜਾਂ ਖਾਨਸਾਮਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖਾਨਸਾਮਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਚੀਫ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਜੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ख्वाब ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ख्वाब ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਨਜੂਮੀ ਨਿਜਾਮੀ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ख्वाब ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ख्वाब ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਹਿਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਦਕੋ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ख्वाब ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ख्वाब ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਐਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਐਡਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਵਕਾਲ ਅਲ ਮਾਲਿਕ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਲਮਾ ਜਾਹੁਰ ਰਸੂਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਸਦ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕਾਲ ਅਰਜੇ, ਤੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੜ ਜਾ। ਇਲਾ ਰੱਬਿਕ, ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਲਾ ਰੱਬਿਕ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਕੀ ਪੁੱਛ? ਫਸ ਅਲ ਹੋ ਮਾ ਬਾਲੁਨ ਨਿਸਵਤਿਲਤੀ ਕਤਾਨਾ ਐਦੀਹੁੰਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਫੁਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਂ।
ਤੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆਖਰ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਸੀ ਤੇ ਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਇਨ ਰੱਬੀ ਬਿਕੈਦਿਹਿਨ ਅਲੀਮ। ਅਗਰਚੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਰੀ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਸ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕੇਸ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਨਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕੇਸ ਖੋਲਿਆ। ਕਾਲਾ ਮਾ ਖਤਬੁਕੁੰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ? ਇਸ ਰਾਵਤੁਨਾ ਯੂਸਫਾ ਅਨ ਨਫਸੇ, ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਲ ਹਾਸ਼ਾ ਲਿल्लाह, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ, ਮਾ ਅਲਿਮਨਾ ਅਲੈਹਿ ਮਿਨ ਸੂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਾਂ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ। ਕਾਲਤ ਇਮਰਾਤੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ, ਅਲ ਆਨ ਹਸਲ ਹਕ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਪਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਾ ਰਾਵਤੁਹੂ ਅਨ ਨਫਸੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਵਰਗਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ। व इन्नहु लमिन सादिकीन, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰਤ ਦਾ ਕੌਲ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ। ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਲਿਯਅਲਮ ਅੰਨੀ ਲਮ ਅਖੁਨਹੁ ਬਿਲ ਗੈਬ, ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਲਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ,
ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਨੀ ਲਮ ਅਖੁਨ ਹੋ ਬਿਲ ਗਾਇਬ, ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਬਈ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਅਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯਹਦੀ ਕੈਦਲ ਖਾਇਨੀਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਇਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ, ਵਮਾ ਉਬਰਿਉ ਨਫਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਵਲਾ ਤੁਜ਼ੱਕੂ ਅਨਫੁਸਕੁਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਵਮਾ ਉਬਰਿਉ ਨਫਸੀ, ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਪਰ ਕਸਰੇ ਨਫਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਾ ਯੂਸਫ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 23 'ਚ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਐ ਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾਇਆ, ਅਸਬੂ ਇਲੈਹਿੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੋਚ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਮਾ ਉਬਰਿਉ ਨਫਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ ਨਫਸਾ ਲਅਮਾਰਤੁਮ ਬਿਸੂ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰਫ। ਇਲਾ ਮਾ ਰਹਿਮ ਰੱਬੀ, ਸਿਵਾਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਹਿਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਹਿਮ ਹੋਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਫਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਰੱਬੀ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮਝੀਏ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦਾ, ਔਰ ਬਹਰਹਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਵਰਗਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੇਸ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਲਿਯਅਲਮਾ ਅੰਨੀ ਲਮ ਅਖੁਨਹੁ ਬਿਲ ਗੈਬ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੁਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਲਿਯਅਲਮਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਲਿਯਅਲਮ ਇੰਨੀ ਲਮ ਅਖੁਨਹੁ ਬਿਲ ਗੈਬ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਖਿਆਨਤ ਯੂਸਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ।
ਹੁਣ मैं जो बात सच सी कही है। वअन अल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, और बेशक अल्लाह ताला ਜਿਹੜੇ ਖਾਇਨ ਹੁੰਦੇ, ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਆਨਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਿਆਨਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵਮਾ ਉਬਰਿਉ ਨਫਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਯਾਨੀ ਇਨ ਨਫਸਾ ਲਾ ਅਮਾਰਤੁਮ ਬਿਸੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਸ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਫਸ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ। ਇਲਾ ਮਾ ਰਹਿਮ ਰੱਬੀ, ਸਿਵਾਏ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਨ ਰੱਬੀ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਹਿਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਲੈਖਾ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਮਝੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦਾਵਤ ਪਿੱਛੇ? ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਾਵਤ, ਫਿਰ ਦਾਵਤਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲੋਕ ਇਲਮ ਵਾਲੇ, ਅਮਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਹਿਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਵਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਵੈਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾਵਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਕੋਲੋਂ ਦਾਵਤ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲੈ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੌਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਕੌਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਵਕਾਲ ਅਲ ਮਾਲਿਕ ਉਤੂਨੀ ਬਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਯਾਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਬਰੀ ਹੈ। ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਅਸਤਖਲਿਸੁ ਲਿਨਫਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਲੰਮਾ ਕਲਮਹੁ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦਾ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਾਲ ਇਨਕ ਅਲ-ਯੌਮ ਲਦੈਨਾ ਮਕੀਨੁਨ ਅਮੀਨ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਾਇਤਮਾਦ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਾਇਤਮਾਦ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਇਤਮਾਦ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇਂਗਾ। ਕਾਲ ਅਜਲਨੀ ਅਲਾ ਖਜ਼ਾਇਨ ਅਲ ਅਰਦ, ਤੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿਤ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਮਿਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਤਮਾਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਦੋਬਾਬ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਤ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਅਜਲਨੀ ਅਲਾ ਖਜ਼ਾਇਨ ਅਲ ਅਰਦ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਬੁੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਇੰਨੀ ਹਫੀਜ਼ੁਨ ਅਲੀਮ, ਮੈਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬਗੈਰ ਇਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਲਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਫਸਲ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਮੱਕਨਾ ਲਿਯੂਸੁਫ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮੱਕਨ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ, ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ, ਕੁਵਤ, ਤਾਕਤ, ਗਲਬਾ, ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਵਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਵਕਜ਼ਾਲਿਕ ਮੱਕਨਾ ਲਿਯੂਸੁਫ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੂਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਤਬਵਅ ਮਿਨਹਾ ਹੈਸੁ ਨਸ਼ਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਸੀਬ ਬਿਰਹਮਤਿਨਾ ਮਨ ਨਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਲਾ ਨੁਜ਼ੀਉ ਅਜਰ ਅਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਜਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਲਾ ਅਜਰੁਲ ਆਖਿਰਤ ਖੈਰੁ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਔਰ ਆਖਰਤ ਦਾ ਅਜਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਕਾਨੂ ਯਤਕੂਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਕਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ, ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨਾ, ਅਲਾ ਇन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਕਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਰ, ਆਖਰਤ ਦਾ ਅਜਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਜਾ ਇਖਵਤੁ ਯੂਸੁਫ, ਆਏ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਤੇ 6-7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਧਾ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਮਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੂਜ ਵਾਸਤੇ ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫਸਲ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਤ ਸਿਰਫ ਮਿਸਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਦ ਦਖਲੂ ਅਲੈਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਾ ਅਰਫਹੁਮ, ਤੇ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਨਾਨ ਚੋਂ ਆਣ, ਕਨਾਨ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਨ ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम को फारफहम, ਤੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਵਹਮ ਲਹੂ ਮੁਨਕरून, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੀਬ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਰਹਾਲ ਕੋ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣਦੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਲੰਮਾ ਜਹਾਜ਼ਹੁਮ ਬਿਸਾਜਹਾਜ਼ਿਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਲ ਆਤੂਨੀ ਬਿਅਖਿਲ ਲਕੁਮ ਮਿਨ ਅਬੀਕੁਮ, ਤੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਸੀ 10 ਜਣੇ। ਤੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੈਕ ਸਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 11 ਭਰਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਲੈਕ ਸਲੈਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਭਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਸੂਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 11ਵਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਣੀ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਆਤੂਨੀ ਬਿਅਖਿਲ ਲਕੁਮ ਮਿਨ ਅਬੀਕੁਮ, ਤਾਂ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਤਰਾਉਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਨੀ ਊਫਿਲ ਕਈਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਲ। ਵਨਾ ਖੈਰ ਮੁੰਦਲੀਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਦਾ ਗੱਲਾ ਲੈਣ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲਿਆ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਤਾਤੂਨੀ ਬਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਲਾ ਕਈਲਾ ਲਕੁਮ ਇੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਲਾ ਤਕਰਬੂਨ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਆਈਓ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਾਲੂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਵੇਦਾਨ ਹੋ ਆਬਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਲਫਾਇਲੂਨ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਕਾਲ ਅਲਫਿਤਯਾਨ ਇਜਅਲੂ ਬਿਜ਼ਾਤਹੁਮ ਫੀ ਰਿਹਾਲਿਹਿਮ, ਤੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਪੱਲੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਫਰੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਰਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਨ, ਊਠਾਂ ਆਠਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ
ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਯੂਸਫ अलैहिस्सलातु सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਪਾ ਦਈਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਸਲ ਸਬਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਸਲ ਸਬਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलातु सलाम ਹਰ ਹਾਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਆਣ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫੇਰ ਆਣ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਕਹਿਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੁੱਕਰੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਾਦੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉੱਨ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलातु सलाम ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਣ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਣ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਾਲ ਅਲ ਫਤਿਆਨ ਇਜਅਲੂ ਬਿਜ਼ਾਤਹੁਮ ਫੀ ਰਿਹਾਲਹਿਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਲਾਅੱਲਹੁਮ ਯਅਰਿਫੂਨਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਵੀ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਜ਼ਨ ਕਲਬੂ ਇਲਾ ਅਹਲਿਹਿਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੌਟਣ। ਗਲਾ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਅੱਲਹੁਮ ਯਰਜਊਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਣ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਫਲਮਾ ਰਾਜਾਊ ਇਲਾ ਅਬੀਹਿਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਾਲੂ ਯਾ ਅਬਾਨਾ ਮੁਨਿਆ ਮਿਨਲ ਕੈਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਗੱਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਫਅਰਸਲ ਅਖਾਨਾ, ਫਅਰਸਲ ਮਾਨਾ ਅਖਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਣਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਆ ਸਾਡਾ ਗੱਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਾਈ ਤਾਂ। ਨਕਤਲ, ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਫਾਰਸਲ ਮਾਨਾ ਅਖਾਨਾ ਨਕਤਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾ ਆਵੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਲਾ ਫਿਰ ਆਏਗਾ। ਵਾ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਫਿਜ਼ੂਨ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलातु सलाम ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲਾ ਹਲ ਆਮਨੁਕੁਮ ਅਲਈ, ਤੇ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलातु सलाम ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਲ ਆਮਨੁਕੁਮ ਅਲਈ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਾਂ? ਇਲਾ ਕਮਾ ਆਮਨਤੁਕੁਮ ਅਲਾ ਅਖੀ ਮਿਨ ਕਬਲ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ। ਫੱਲਾਹੁ ਖੈਰੁਨ ਹਾਫਿਜ਼ਾ, ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਅਲਬਤ੍ਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸਬਾਬ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलातु सलाम ਬਚਾਉਂਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਰਹਮੁਰ ਰਾਹਿਮੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਮਿਹਰਬਾਨਾਂ ਤੋਂ बढ़ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਵਲੰਮਾ ਫਾਤਾਹੂ ਮਤਾਹਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ
ਸਾਮਾਨ ਖੋਲਿਆ, ਗਲਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਵਜਦੂ ਬਿਜ਼ਾਤਹੁਮ ਰੁੱਦਤ ਇਲੈਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਆ। ਕਾਲੂ ਯਾ ਅਬਾਨਾ ਮਾ ਨਬਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਜ਼ਿਹੀ ਬਿਜ਼ਾਤੁਨਾ ਰੁੱਦਤ ਇਲੈਹਿਮ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਨ ਅਮੀਰੂ ਅਹਲਾਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਵ ਨਹਫਜ਼ੁ ਅਖਾਨਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵ ਨਜ਼ਦਾਦੂ ਕਈਲਾ ਬਈਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਕੈਲੋਂ ਯਸੀਰ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਾ ਤੇ ਯਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਨ ਉਰਸਿਲਹੁ ਮਾਕੁਮ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੱਤਾ ਤੁਅਤੂਨੀ ਮੌਸਿਕਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਦਿਓ। ਲਤਾਅਤੁੰਨੀ ਬਿਹੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਭੇੜੀਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ। ਇਲਾ ਯੁਹਾਤਾ ਬਿਕੁਮ, ਸਿਵਾਏ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਸ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਯਕੂਬ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਯੂਸਫ ਵਾਲੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਵਾਲੀ। ਫਲੰਮਾ ਆਤਊਹੁ ਮੌਸਿਕਹੁਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਕੁਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਮਾ ਨਕੂਲ ਵਕੀਲ, ਤੇ ਯਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਮਨ। ਕਾਲਾ ਯਾ ਬਨਈਆ, ਔਰ ਯਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਲਾ ਤਦਖੁਲੂ ਮਿਨ ਬਾਬਿਨ ਵਾਹਿਦ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਦਖੁਲੂ ਮਿਨ ਅਬਵਾਬ ਮੁਤਫਰਕਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਕੋਈ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਹ ਵਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਮਾ ਅਗਨੀ ਅਨਕੁਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨ ਸ਼ੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਓ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਇਨਲ ਹੁਕਮ ਇਲਾ ਲਿਲਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰਕੀਬ ਬਣਾਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰਕੀਬ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਲੈਹ ਤਵੱਕਲ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਤਵੱਕਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅਕਲ ਸਮਝ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ ਸਮਾ ਵਲ ਬਸਰ ਵਲ ਫੁਆਦਾ ਕੁੱਲੋ ਉਲਾਇਕਾ ਕਾਨਾ ਅਨਹੁ ਮਸੂਲਾ। ਇਹ ਅਸਬਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਵਾਲੈਹ ਫਲਯਤਵੱਕਲੁਲ ਮੁਤਵੱਕਿਲੂਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਲੰਮਾ ਦਾਖਲੂ ਮਿਨ ਹੈਸੁ ਅਮਰਹੁਮ ਅਬੂਹੁਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਓ। ਮਾ ਕਾਨਾ ਯੁਗਨੀ ਅਨਹੁਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨ ਸ਼ੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰਕੀਬ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਯਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਯਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਰਕੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫਿੱਟ ਨਾ ਬੈਠੀ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਲਾ ਹਾਜਤਨ ਫੀ ਨਫਸ ਯਕੂਬ ਕਜ਼ਾਹਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ।
ਮਤਲਬ ਅਕਲ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਵਾ ਇਨਹੁ ਲਜ਼ੂ ਇਲਮ ਲਿਮਾ ਅਲਮਨਾਹੂ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰਕੀਬ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਇਲਮ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਰਕੀਬ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰ ਨਾਸ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਸਮਝ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਕਮਾ ਲਈ ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਕਮਾ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੋਜ਼ਖ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੰਨਤ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਜਰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਵਲਮਾ ਦਖਲੂ ਅਲਾ ਯੂਸਫ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਈਓ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ। ਤੇ ਆਵਾ ਇਲੈਹ ਅਖਾਹੂ, ਤੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਛ ਐਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਕਾਲਾ ਇੰਨੀ ਅਨਾ ਅਖੂਕ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਫਲਾ ਤਬ ਤਇਸ ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਾ ਮਲੂਨ, ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਆਚਾ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਫਲੰਮਾ ਜਹਾਜ਼ਹੁਮ ਬਿਜਹਾਜ਼ਿਹਿਮ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲਾ ਜਾਲਤ ਸਿਕਾਇਤ ਫੀ ਰਾਹਲੇ ਅਖੀ, ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਲਾ, ਔਰ ਕਾਫਲਾ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸਣੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਜ਼ਾ ਨਾ ਮੌਜ਼ਨੋਂ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅਯਾ ਤੋਂ ਹਲ ਈਰ, ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਇਨਕੁਮ ਲਸਾਰਿਕੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੋਰ ਹੋ। ਕਾਲੂ ਅਕਬਲੂ ਅਲੈਹਿਮ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਜ਼ਾ ਤਫਕਿਦੂਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗੁਆਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗੁਆਚਾ। ਕਾਲੂ ਨਫਕਿਦੁ ਸਵਾਲ ਮਲਿਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਵਾਲੇ ਮਨ ਜਾ ਬਹੀ ਹਿਮ ਲੁਬਾਈਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਊਠ ਦਾ ਗੱਲਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਚੋਰੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਵਾਹ ਨਾ ਬਹੀ ਜ਼ਈਮ, ਔਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਕਾਲੂ ਤੱਲਾਹਿ ਲਕਦ ਅਲਿਮਤੁਮ, ਤੇ ਉਹ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਾ ਜੇ ਨਾਲੇ ਨੁਫਸਦਾ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਮਾ ਕੁੰਨਾ ਸਾਰਿਕੀਨ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਚੋਰ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਦ ਦਾ ਮੁਰਤਕਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲਾ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਦ ਦਾ ਮੁਰਤਕਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਦਖੋਰ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਦ ਦਾ ਮੁਰਤਕਿਬ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਫਸਾਦ ਹੈ ਅਸਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਹਾਕਮ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਅੱਲਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਦ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਕੂਕਲ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਸੂਦ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਚੋਰੀ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਦ। ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਬਾ ਕੁੰਨਾ ਸਾਰੇ ਕੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਕਾਲੂ ਫਮਾ ਜਜ਼ਾਉ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਤੇ ਯਕੂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਾਲੂ ਜਜ਼ਾਉ ਮਨ ਵਜਦਾ ਫੀ ਰਹਿਲਿhi ਫਹੁਵ ਜਜ਼ਾਉ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਚੋਂ ਲੱਭੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਓ। ਫਿਰ ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਨਜਜ਼ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਬਾਦਾ ਆ ਬੇ ਔਯਾਤਿਹਿਮ ਕਬਲਾ ਵਿਆਹ ਅਖੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ। ਸੁਮਸਤਖਰਜਹਾ ਮਿਨ ਵਿਆਹ ਅਖੀ, ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੋਂ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਯੂਸਫ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਦਬੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾ ਕਾਨ ਲਿਯਾਖੁਜ਼ਾ ਅਖਾਹੂ ਫੀ ਦੀਨ ਅਲ ਮਲਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਨ ਅਲ ਮਲਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੀਨ ਅਲ ਮਲਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਦੀਨੁੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਜ਼ਾ ਜਾ ਨਸਰੁल्लाह ਵਲ ਫਤ ਵਰਾਇਤ अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ, ਇਹ ਦੀਨ ਅਲ ਮਲਕ। ਇਹ ਦੀਨ ਅਲ ਮਲਕ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਅੱਛਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਈਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੌਰ ਟੱਪੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਏਡੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਕਿਦਨਾ ਲੇ ਯੂਸੁਫ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਤਾ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਦਬੀਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ, ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਦਬੀਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮਾ ਕਾਨ ਲਿਯਾਖੁਜ਼ਾ ਅਖਾਹੂ ਫੀ ਦੀਨ ਅਲ ਮਲਕ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਰਨਾ ਦੀਨ ਅਲ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਦੀਨ ਅਲ ਮਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਨੁੱਲਾ ਵਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤਾਂ ਦੀਨੁੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਨਾ।
इल्ला यशा अल्लाह, सुआ इसदे कि अल्लाह चाहे। अल्लाह ने चाहे सी रोकना तो वो रुकन का सबब पैदा हो गया, और बादशाह के निज़ाम च तो रोक नहीं सकते। नरफा दरजात मन नशा, असीं बुलंद कर देने दर्जे जिहदे चाहने आ। व फौका कुल ज़ी इल्मन अलीम, और हर इलम वाले तो उत्ते इलम वाला हुंदा है। यानी अगर मतलब यह है कि वो याकूब अलैहिस्सलातो सलाम इलम वाले सीगे ते अल्लाह उदों उत्ते अल्लाह अल्लाह सीगा, लिहाजा अल्लाह ताला दा इलम फिर कामयाब हो गया। कालू इन यसरक, वो कहन लगे अगर इन्हें चोरी की है, फकद सारा का अखुल्लाहू मिन कबल, तो ये भरा ने भी चोरी की इस तो पहले। और जिस तरह एक बंदा हुण फस जाता है, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ नहीं सी ना भी ये की होया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता सी बिन्यामीन इदां दा नहीं हैगा। व असर रहा यूसुफो फी नफ्स, तो यूसुफ अलैहिस्सलातु सलाम के सामने जो उन्होंने कहा भी ये भरा ने भी चोरी की थी, तो भरा तो यूसुफ ही है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ही सी। तो उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया, अपने अंदर ही पी गए कि इन्हों महसूस ना होने देवां। वलम युबदी हालहम, तो ज़ाहिर नहीं किया उन्होंने उत्ते। काला अंतुम शर्रुम मकाना, क्या तुसी बड़े बुरे दर्जे के लोग हो, झूठ गल कर रहे हो। वल्लाहु आलम बिमा तसिफून, और अल्लाह जानदा जो तुसी घट घट बनाते हो। कालू या अय्युहल अजीज, वो कहने लगे ए अजीज, इन्ना लहू अबन शेखन कबीरा, एदा बाप बड़ा बुजुर्ग है, बुढ़ ज्यादा उम्र दा। फखुज मकाना फखुज आहादा ना मकाना हू, तो साढ़े चो एक नू रख ला ये थां, इनू छड़ दे, इनू जान दे, क्योंकि उन्होंने ये सी ना भी कसमां दे के आए हैं। इन्ना नरा का मिनल मुहसिनीन, असी तेनू बहुत चंगा बंदा जानते हैं। काला माज अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलातु सलाम कहने लगे अल्लाह दी पनाह, अन्ना खुजा इल्ला मम वजदना मताना इंदहू, असी ओनू फड़ीए जिहदे कोलों साडी चोरी नहीं लभी, साडा समान ही नहीं लभा है। इन्ना इज्जत जालिमून, असी इंसाफ करने वाले हैं कि जुल्म करने वाले हैं, असी तो फिर आप जालमां च हो जावांगे। यानी जिहदा कोई कसूर नहीं असी ओनू फड़ लईए, ते जिहदा कसूर आ ओनू छड्ड दईए नहीं। फलम्मस्तयअसू मिनहू, जदों बिल्कुल मायूस हो गया भी ये नहीं छड्डेगा बिल्कुल यूसुफ अलैहिस्सलातु सलाम बिन्यामीन नू, खालसू नजिया, तो एक पासे होके ना मशवरा करन लग पाए। काला कबीरहुम, तो वड्डा कहन लगा यहूदा, अलम तालमू अन्ना अबाकुम कद अखज़ अलैकुम मौसिकम मिन अल्लाह, तुहानू पता है तुहाडे प्यो ने बड़ियां पक्कियां पक्कियां कसमां तुहाडे कोल वादे लए आ कि इनू नाल लैके आना। व मिन कबल मा फर्रतम फी यूसुफ, और पहला एक तुहाडे कोलों गलती यूसुफ दे बारे भी हुई है, यानी ये पहला कसूर नहीं गा। फलन अबरहल अर्द, मैं नहीं हुण इथों जाना, हत्ता याज़न ली अबी, जदों तक कि मेरा बाप खुद ना कहे कि तू आ जा। क्योंकि बाप ने कहा सी ना कि तुसी फिर या तो सारे ही उत्थे घेरे जाओ, तो या फिर जिहड़ा ना ओनू नाल लैके आउणा। तो उन्हें कहा भी हुण मैं किदां जावां, मैं तो वड्डा भी तुहाडे च सारियां तो, ते मैं इत्थे ही रवांगा, मैं इत्थे लम्मा लुम्मा पवांगा, मतलब यह कोशिश करता रवांगा छड़ाउण दी, कोई सिफारिश लभ के इधर उधर हैं देखांगा, तुसी जाओ। ते ओ यहकुमुल्लाह, या फिर अल्लाह ताला को मैनू मेरे वास्ते फैसला करे, मेरी मौत आ जाए, भाई मैं नहीं इदां जा सकदा। वह खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला। इरजो इला अबीकुम, हाँ तुसी जाओ अब्बा जी कोल, फकूलू जाके उन्होंने कहो, या अबाना इन अबना का सरक, कि अब्बा जी तुहाडे बेटे ने की है चोरी, वमा शाहिदना इल्ला बिमा अलिमना, असी गवाह नहीं है किसी शै दे, यानी कोई असी चोरी करदे देखा नहीं, रखा नहीं, साडे इलम च नहीं। अलबत्ता जिहड़ा ना वो जिन्ना असी सानू इलम चाहिए गल, मतलब यह है भी साडे सामने जिहड़ा ना उन्होंने विचों लभ्या वा वो प्याला बिन्यामीन दे समान चो, वमा कुन्ना लिल गायब हाफिजीन, और बाकी होया की है ये सानू नहीं पता, किदां रखा, कदों रखा, किहने रखा। बहरहाल वस अल करियतन लती कुन्ना फीहा, और अगर तसली नहीं हुंदी ते उस बस्ती चलो, यानी फिर तुसी मिसर चलो तो जाके तस्दीक कर लो, या कोई बंदा अपना मोहतमिद भेज दो तो उत्थे जाके तस्दीक कर लवे वाक़या होया कि नहीं होया। वल ईर अल्लाह ती अकबल ना फीहा, या फिर असी कल्ले नहीं सी, काफले विच होर बड़े सारे लोग सी इलाके दे हैं,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵਾ ਇੰਨਾ ਲਾ ਸਾਦਿਕੂਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਬਲ ਸਵੱਲਤ ਲਕੁਮ ਅਨਫੁਸੁਕੁਮ ਅਮਰਾ, ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਫਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਸਬਰਨ ਜਮੀਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਬਰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੱਲਾਹੁ ਅਨ ਯਾਤੀਅਨੀ ਬਿਹਿਮ ਜਮੀਆ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਸਭ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਬਈ ਹੁਣ 3 ਭਰਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਇਨਹੂ ਹੁਵਲ ਅਲੀਮੁਲ ਹਕੀਮ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਲਮੋ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ। ਵਤਵੱਲਾ ਅਨਹੁਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੁਖ ਫੇਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਵਕਾਲਾ ਯਾ ਅਸਫਾ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਏ ਅਫਸੋਸ ਅਲਾ ਯੂਸਫ ਤੇ। ਵਬ ਯੱਦਤ ਅਈਨਾਹੁ ਮਿਨਲ ਹੁਜ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਫਾਹੁਆ ਕਜ਼ੀਮ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਲੂ ਤੱਲਾਹੇ ਤਫਤਾਊ ਤਜ਼ਕੁਰੂ ਯੂਸਫ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਤੂੰ ਯੂਸਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੱਤਾ ਤਕੂਨ ਹਰਜ਼ਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਯੂਸਫ ਦਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ, ਖਹਿੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਕੂਨ ਮਿਨਲ ਹਾਲਿਕੀਨ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਹੁਣ। ਕਾਲਾ ਇੰਨਾ ਮਾਸ਼ਕੂ ਬੱਸੀ ਵ ਹੁਜ਼ਨੀ ਇਲੱਲਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਨਾ। व आलम मिन अल्लाह माला तालमून, और मैं जानदा अल्लाह वालों जोड़ा तुसी नहीं जानते। या बनी यज़हबू, ए बेटे जाओ, फतहस्ससू मिन यूसुफ वाखी, जाके लभो यूसुफ नूं ते उहदे भरा नूं। वला तयसू मिन रौहिल्लाह, और अल्लाह ताला दी रहमत तो मायूस नहीं होना। इन्नहू ला ययअसु मिन रौहिल्लाह, बेशक अल्लाह दी रहमत तो मायूस नहीं हुंदे इल्लल कौमुल काफिरून, बस काफर ही। फलम्मा दखलू अलैहि, ते जदों हुण ये फिर तीसरे साल वो पहुंचे आ, यानी तीसरे साल पहुंचे आ, ते दोबारा गल्लां लैण वास्ते भी, ते नाले हाल हवाल पता करांगे, फिर कोई सिफारिश करके देखांगे, नाले वो वड्डे भरा दी भी उत्थे कोई इतला मिलेगी। फलम्मा दाखलू अलैहि, ते जदों उत्थे पहुंचे फिर यूसुफ अलैहिस्सलातु सलाम को कालू या अय्युहल अजीज, और कहन लगे ऐ अजीज, मस्सना व अहलना दुर, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਜੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ਾਤਿਨ ਮੁਜ਼ਜਾਤਿਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलातु सलाम ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलातु सलाम ਨੇ ਭਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈਣ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਫਾਉਫੀ ਲਨਾ ਅਲ ਕੈਲ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਵ ਤਸੱਦਕ ਅਲੈਨਾ, और साडे ते सदका कर दे। इन अल्लाह यजज़िल मुतसद्दिकीन, और अल्लाह जिहड़ा वो सदका करन वालियां नूं फिर ज़्यादा दिंदा है। मौलवी तो फिर इदां ही मंगदे आ हैं। कुल हल आलिम तुम, ते कहन लगा यूसुफ अलैहिस्सलातु सलाम नूं बड़ा तरस आया भी मंगण ते आ गया, सदका मंगण ते आ गया हैं। ਤੇ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਲ ਅਲਿਮ ਤੁਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾ ਫਾਲਤਮ ਬੇ ਯੂਸੁਫ ਵਾਹੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋ ਯੂਸੁਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੰਤਮ ਜਾਹਿਲੂਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਸੀ। ਕਾਲੂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਯੂਸੁਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਕਾਲੂ ਆ ਇੰਨਾ ਕਾਲ ਅੰਤ ਯੂਸੁਫ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਯੂਸੁਫ ਆ। ਕਾਲ ਆਨਾ ਯੂਸੁਫ, ਯੂਸੁਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ ਹਾਂ। ਵਹਾਦ ਆਖੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ।
कद मन अल्लाह अलैना, साडे ते अल्लाह दा बड़ा एहसान है। इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, बेशक जेड़ा अल्लाह तो डरदा है सबर करदा, फा इन अल्लाह ला युज़ियु अजरल मुहसिनीन, ते अल्लाह ऐसे चंगे लोगों का अजर जाया नहीं करदा। कालू तल्लाह लकद आसरकल्लाहु अलैना, तो वो बोले कि अल्लाह दी कसम, तैनू अल्लाह ताला ने साडे उत्ते फजीलत दे दी, तैनू अल्लाह ताला ने साडे उत्ते पसंद कर लिया। यानी वो भाई बोले, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पहचान कराई तो उन्होंने कहा असी तो तैनू मतलब अपने लो खत्म ही किया सी, अल्लाह ने तैनू बड़ा मरतबा देता ते इस मुकाम ते पहुँचाता। वैन कुन्ना लखातीन, और बेशक असी खताते सिगे, असी गलत सिगे। काल ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहन लगे अज तुहाडे ते कोई मलामत नहीं, मतलब मैं माफ किया। यगफिर अल्लाहु लकुम, अल्लाह भी तुहानू माफ कर देवे। वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो सब मेहरबाना तो बढ़ के मेहरबान है। इज़हबू बेकमीसी हाजा, आ मेरी कमीज लै जाओ, फ़अल्कूहु अला वजह अबी, और इनू जाके अपने वालिद दे मेरे वालिद दे चेहरे दे उत्ते जाके पाना। या ती बसीरा, उन्हां दी नज़र ठीक हो जाएगी। वाह तू नहीं ब्याहले को मजमाइन, और फिर सारे जेड़े है ना इत्थे आ जाओ, मिस्र च आ जाओ, उथों छड्डो। वलम्मा फसलत लीर, और जिस वेले काफिला चलिया मिस्र चों, काला अबू हम, ते उन्हां दे अब्बा जी उत्थे कहन लगे कनान दे विच, इन्नी लाजदु रिहा यूसुफ, मैनू यूसुफ दी खुशबू आ रही है। लौला अन तुफन्निदून, किधर तुसी ये ना कहन लग पो कि उम्र की वजह तो, ज्यादा उम्र की वजह तो दिमाग ही हिल गया। कालू तल्लाहे, वो अगों कहन लगे, वो जिन्हों के अपने घरदियां दे सामने गल की ना कि मैनू यूसुफ की खुशबू आ रही, वो कहते अल्लाह की कसम इन्ना का लफी दलाल कल कदीम, और तेरी ये पुरानी भुल है कि यूसुफ हैगा। हुण यूसुफ कितने हुंदा ते हुण तक किते अता पता लग ही जाता ना। फलम्मा जा अल बशीर, और जिस वेले आ गया खुशखबरी देने वाला, वो मतलब काफिला पहुंच गया, वो कमीज लैके आ गया। अलका हुआ वजह, ते पाई उन्होंने उन्हों दे अपने वालिद साहब के चेहरे के उत्ते, फरतत दा बसीरा, उन्हों दी नज़र ठीक हो गई। काला लामा कुल्ला कौम, तो यकूब अलैहिस्सलाम कहन लगे मैं तुहानू नहीं कहता सी, इन्नी आलम मिनल्लाहि मा ला तालमून, कि मैं अल्लाह वालों जानदा वो जो कुछ तुसी नहीं जानते। हुण इहदे देखो जी, जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम कनान च किसे कुएं दे विच पए सी ना, खूह दे विच, ते यकूब अलैहिस्सलाम नूं खुशबू नहीं आई। उन भरावां ने कहा भेड़िया खा गया। अगर खुशबू आ जाती यूसुफ दी अलैहिस्सलाम दी, ते ओह खुशबू कहंदे ना कि मैनू खुशबू आ रही है, तो खुशबू की तरफ जाके तो बंदा लभ लैंदा है। और जदों इन्नी मुसाफत ते मिस्र दे विचों चलिया काफिला, ते हैगी भी कमीज है, तो उन्होंने खुशबू आ गई। ये अल्लाह दी मर्जी है, ये अल्लाह दे इख्तियार है, ठीक है ना। इन्हां गल्लां नूं जेड़ा ना वो इदां ही समझो कि बई सुलह हदैबिया वास्ते जेड़ा ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों बैत लै रहा है ना, जो सुलह हदैबिया हुई है, तो उस वेले उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत का पता नहीं है। ये खबर पहुंची है कि शहीद हो गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लई है। और जिस वेले मौता दे विच जंगे मौता, किन्नी दूर रूमियां दे नाल लड़ाई हो रही है, उर्दन उथे, ते मदीने च नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे आ कि जेड़ा ना वो जैद बिन हारसा शहीद हो गया, फिर जाफर बिन अबी तालिब शहीद हो गया, अब्दुल्ला इब्न रवाहा शहीद हो गया। तो ये बस अल्लाह की मर्जी है। और जदों चाहे भावें कंध दे नाल बैठे का ना पता होवे, इन्नी आलम माला तालमून, और मैं जानदा वां
ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਯੂਸਫ ਉਹਨਾਂ ਯਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸਫ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੈਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ। ਉਹ ਸਜਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਯੂਸਫ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਕਾਲੂ ਯਾ ਅਬਾ ਨਸਤਗਫਿਰ ਲਨਾ ਜ਼ੁਨੂਬਨਾ, तो कहने लगे अब्बा जी साढ़े गुनाह माफ कर दो, साढ़े को गलती हुई, इन्ना कुन्ना खातेइन असी सी खता ते। काला सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, ते ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कि यकूब अलैहिस्सलाम हाँ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते भी मैं इस्तगफार करांगा अपने रब को, इन्नहु हुवल गफूर रहीम, बेशक ਉਹ मगफरत करने वाला और रहम करने वाला। फलम्मा दाखलू अला यूसुफ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਾਫਲਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ 70 ਅਫਰਾਦ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਲਮਾ ਦਾਖਲੂ ਅਲਾ ਯੂਸਫ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਵਾ ਇਲੈਹ ਅਬਵੈਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। वकाल अदखुलू मिस्र इंशा अल्लाह आमिनीन, और क्या कि बस आ जाओ ਹੁਣ ਮਿਸਰ 'ਚ ਰਵੋ। ਹੈਂ, कहते ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਅਮਨ ਹੈ। ਵਰਫਾ ਵਹੀ ਅਲ ਅਰਸ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਅਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन ਨੂੰ। ਹੈਂ, वखरू लहू सुजदा, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਭਰਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਯਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਜਦਾ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। वकाल या अब्बा, ते हाजा तावील रुया मिन काबिल, ते यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने अब्बा जी ये मेरे ओ पहले ख्वाब दी ताबीर है, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 11 ਸਿਤਾਰੇ ਸਣੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਜਦਾ, 11 ਸਿਤਾਰੇ ਤੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ख्वाब ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ख्वाब ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦਿਆਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ख्वाब ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਦ ਦਾ ख्वाब ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਆ ਹਕੀਕਤ ਬਣ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਹੈਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ, ਹੈਂ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਹੈਂ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦਾ ਰੋਕਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਮਕਬੂਲ ਉਹ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਮਕਬੂਲ ਉਹ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਫ, ਇੱਜ਼ਤ, ਸਵਾਬ, ਨੇਕੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੋ ਤਹਫਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਹਫਜ਼ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ
ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਕਦ ਜਾਲਹਾ ਰੱਬੀ ਹੱਕਾ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਵਕਦ ਆਹਸਾਨਾ ਬੀ ਇਜ਼ਾ ਅਖਰਜਨੀ ਮਿਨ ਸਿਜਨ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਵਜਾ ਬੇਕੁਮ ਮਿਨਲ ਬਦਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰੋਈ ਤੇ ਚੋਲਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ। ਮਿਨ ਬਾਦ ਅਨ ਜ਼ਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਨੀ ਵ ਬੈਨ ਇਖਵਾਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ। ਇਨ ਰੱਬੀ ਲਤੀਫੁਲ ਲਿਮਾ ਯਸ਼ਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਲਤੀਫੁਲ ਲਿਮਾ ਯਸ਼ਾ, ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ ਨਾਲ, ਉਮਦਗੀ ਨਾਲ, ਆਹਿਸਤਗੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਨਹੁ ਹੁਵਲ ਅਲੀਮੁਲ ਹਕੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ। ਰੱਬੇ ਕਦ ਆਤੈਤਾਨੀ ਮਿਨਲ ਮੁਲਕ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਅੱਲਮਤਨੀ ਮਿਨ ਤਾਵੀਲ ਅਲ ਹਦੀਸ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨੱਥੂ ਪੱਥੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਜਾਲੋ ਕਵਾਮੂਨਾ ਅਲਨ ਨਿਸਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਫਾਤਿਰ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਆਸਮਾਨੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅੰਤ ਵਲੀ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਆਖਿਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਤਵਫਨੀ ਮੁਸਲਿਮਨ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੌਤ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਪੈਗੰਬਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੇ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ਨੇ दुआ मंगी सी ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, रब्बाना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन दुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मैनू सालेहीन दे नाल अगों मिला दे, वफात तो बाद मैं सालेहीन ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਜ਼ਾਲਿਕ ਮਿਨ ਅੰਬਾइल ਗੈਬ ਨੂਹੀ ਇਲੈਕ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम, ਇਹ ਸਭ ਗੈਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਵਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਮਾ ਕੁੰਤ ਲਦੈਹਿਮ ਇਜ਼ ਅਜਮਊ ਅਮਰਹੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੂਹ ਚ ਸਿੱਟੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਵਹਮ ਯਮਕरून, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਵਮਾ ਅਕਸਰ ਉਨਾਸ ਵਲੋ ਹਰਸਤ ਬਿਮੁਮਿਨੀਨ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਮਿਸਰ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਧਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਵਮਾ ਤਸਅਲੁਹੁਮ ਅਲੈਹਿ ਮਿਨ ਅਜਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਨ ਹੁਆ ਇਲਾ ਜ਼ਿਕਰੁ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਰ ਲੈਣਾ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ, ਚੰਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੰਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਆ। ਇਨ ਹੁਆ ਇਲਾ ਜ਼ਿਕਰੁ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਵਕਅਯ ਮਿਨ ਆਇਤਨ ਫਿ समावात वल अर्द यमुरून अलैहा, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਮਿਸਰ ਜਾਣਾ,
ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਮਰੂਨਾ ਅਲੈਹਾ, ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਹੁਮ ਅਨਹਾ ਮੋਰਦੂਨ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਮਾ ਯੂਮਿਨੁ ਅਕਸਰੁਹੁਮ ਬਿੱਲਾਹਿ ਇल्ला ਵਹੁਮ ਮੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਈਮਾਨ ਲੈ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਈਮਾਨ ਖਾਲਸ, ਤੌਹੀਦ ਖਾਲਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਫਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਔਲਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ। इल्ला वहुम मुशरिकून आफा आमेनु अंतातियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाह, क्या ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੇਖੌਫ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਜ਼ਾਬ ਇੱਕਦਮ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾ ਜਾਵੇ ਗਾਸ਼ੀਅਤਨ ਯਾਨੀ ਛਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੱਕ ਨੂੰ ਝਟਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸੂਰਤ ਉੱਥੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੱਕਾ 'ਚ। ਔ ਤਾਤੀਹੁਮ ਸਾਤ ਬਗਤਤਨ, ਜਾਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏ ਅਚਾਨਕ ਹੀ, ਵਹੁਮ ਲਾ ਯਸ਼ਊरून, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹਾਜ਼ਿਹੀ ਸਬੀਲੀ, ਆ ਵਾ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ। ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਆ ਵਾ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ। ਅਦਊ ਇਲੱਲਾਹ, ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਰਸਤਾ ਇਹ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ। ਅਲਾ ਬਸੀਰਤ ਅਨਾ व मन इत्तबअनी, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਲ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਬਸੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਅਬਹਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਮਾਨ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। व सुबहान अल्लाह, और कि अल्लाह पाक है, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦਾਵਤ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕਾ ਇल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल कुरा, ਔਰ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰਸੂਲ, ਮਗਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਵਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਅਫਲਮ ਯਸੀਰੂ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਫਯੰਜ਼ੁਰੂ ਕੈਫ ਕਾਨ ਆਕਿਬਤੁਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਿਮ, ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ। ਵਲਦਾरुल आखिरत खैरुल लिल्लज़ीना तक़ौ, और आखरत ਜਿਹੜੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਲਬਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤਕਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਫਲਾ ਤਾਕਿਲੂਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਸਤਈ ਅਸਰ ਰਸੁਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੂਲ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮਾਯੂਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਵਜ਼ਨੂ ਅੰਨਹੁਮ ਕਦ ਕੁਜ਼ਿਬੂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹ
ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਡਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, 10 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਹੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਝੂਠ ਹੀ ਸੀ। ਜਾਹੁਮ ਨਸਰੁਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਨੁਜੀਆ ਮਨ ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹਿਆ ਬਚਿਆ ਉਹ ਹੀ। ਵਲਾ ਯੁਰਦੂ ਬਾਸੁਨਾ ਅਨਿਲ ਕੌਮਿਲ ਮੁਜਰਮੀਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕੋਈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫੇਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इस किस्से दे विच ये जिहड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम दा किस्सा सुनाया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਬਰਤ ਹੈ ਅਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੌਣਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਖੜੋਣਾ ਪੈਣਾ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਮਾਂ ਕਾਨਾ ਹਦੀਸਾਂ ਯੁਫਤਰਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਘੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਏ। ਵਲਾਕਿਨ ਤਸਦੀਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੈਨਾ ਯਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੌਰਾਤ ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਵੀ। व तफसील कुल शई, और हर चीज़ ਇਹਦੇ 'ਚ मुफसल बयान है। व हुदा व रहमत लिकौम युमिनून, और ਇਹ किताब हदायत है, रहमत है ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਇਆ। ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿल्लाह ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤੇ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿल्लाह ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੱਕ। ਔਰ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਦੱਸਿਰ ਕੁਮ ਫਾਂਜ਼ਰ व रब्बका फकब्बिर। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 360 ਬੁੱਤ ਪਏ ਸੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਅਕਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਸ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰਾ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ हुकूमत कायम हो गई। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।